أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه والذرية وأهل بيته إن كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السوء وترفعنا بها عندك درجة تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق إنك فإنه يفوز على نفسه ومن أوفى ما ذلك الله فسيؤتي أجرا عظيما. اللهم وتقبل صواب وقرأنا من سورة
بصلاة الفاتحة وما أنزل من قول لا إله إلا الله وما استغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا وانسلا ورحمة منك نازلة نقدمها ونهدي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأمتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمتنا وأمهاتكم بأن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويسلم بالجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا علمته ولا سيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفين يا رب زدوا شرفين يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي البخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan membacaan kitab Qul Hadzi Sabili karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih membahas mengenai fadilah-fadilah orang yang berhaji dan kemuliaannya orang yang melakukan ibadah haji. As-saminu, adapun yang ke-8 dari fadilah orang yang berhaji dan mulianya orang yang berhaji. As-saminu, adapun yang ke-8, annal haja, bahwasanya orang yang berhaji itu mu'anun, orang yang ditolong. Itu mu'anun, orang yang ditolong. Orang yang haji itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan, orang yang ditolong. Dalilnya apa? An Abi Umamah wa Wasilah bin Al-Asqa, dari Abi Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Qala, berkata keduanya, Abi Umamah dan Wasilah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, ada 4 orang, hakun, mendapatkan haknya, alallahi, atas Allah azza wa jalla. Mendapatkan hak apa ini? Aunuhum, pertolongannya mereka. Arba'ah. Siapa 4 orang ini? Al-ghazi, orang yang berperang. Wal mutazawwiju, dan orang yang nikah. Wal mukatabu, dan budak mukatab. Wal haju, dan yang keempat orang yang haji. 4 orang inilah orang yang mendapatkan hak atas Allah, pertolongan. At-tasi'u, adapun yang ke-9, annal hajja, bahwasanya orang yang haji itu syafi'un, dapat memberi pertolongan, dapat memberi syafaat. Dalilnya apa? An Abi Musa Al-As'ari, dari Abi Musa Al-As'ari. Qala, berkata Abi Musa, al-hajju, orang yang berhaji itu yasfa'u, dapat memberi syafaat. Siapa si haji? Fi arba'imi atin, pada 400 min ahli baitihi, dari keluarga ahli baitnya si haji. 400 orang bisa mendapatkan syafaat dari satu orang yang berangkat haji. Segininya orang-orang ini
memegang hadis ini, meyakini ini, maka orang yang berangkat haji sekampung itu keluar dulu pertama ya. Kenapa? Karena salah satunya ingin mendapatkan syafaat dari orang yang berangkat haji. Kharajahu Abdul Razzaq fi Musnadihi. Wa fi riwayati Al-Munziri, dalam riwayatnya Al-Munzir, man barang siapa kharaja yang keluar, siapa man hajan untuk berhaji. Yuridu yang bermaksud, siapa si man wajhallahi, ridhonya Allah. Dia berangkat haji betul-betul mengharapkan, bermaksud untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau seperti itu, faqad ghafara, maka sungguh mengampuni Allah, siapa Allah, lahu pada man. Mengampuni apa? Ma pada sesuatu, taqaddama yang telah terdahulu apa ma. Rupanya ma min zanbihi, dari dosanya ma, dari dosanya si man. Wama dan sesuatu ta'akhara yang akan datang apa ma. Wasuffi'a, dan diberikan syafaat fiman pada orang da'a yang berdoa, siapa si haji, siapa si man, lahu untuk si man tadi yang kedua. Wasufia, dan diberikan syafaat, diberikan hak syafaat fiman pada orang da'a yang berdoa, siapa si orang yang haji, lahu pada si man. Ini punya hak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapapun yang dia mau. Al-asiru yang ke-10. Annal hajja, bahwasanya orang yang haji itu maghfurun lah, orang yang terampuni. Itu maghfurun lah, orang yang terampuni. Dalilnya apa? An Jabir marfu'an, sebagai hadis marfu'. Ma min muhrimin, tidaklah dari orang yang berihram. Ma min muhrimin, tidaklah dari orang yang berihram, yadha yang berkurban. Yadha yang berkurban, siapa si muhrim, lillahi untuk Allah, yaumahu pada harinya si muhrim, yaitu pada hari raya Idul Adha, ketika dia sudah tapi Arafah, Idul Adha, dia kemudian ikut berkorban, yulabbi yang bertalbiyah, siapa si muhrim, hatta tagiba sehingga terbenam asamsu apa matahari, illa melainkan gobat menenggelamkan apa matahari bizunubihi dengan dosa-dosanya si muhrim. Fa'ada, maka kembalilah si muhrim ini. Fa'ada, maka kembalilah si muhrim ini kama waladathu, sebagaimana melahirkan hu pada si muhrim, ummuhu, siapa ibunya si muhrim. Rawahu Ibnu Majah. Wa fil hadisi, dan dalam hadis yang lain, an Jabir, dari sahabat Jabir. Iza kana, jika ada yaumu arafata, pada hari Arafah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yanzilu, turun siapa Allah, ila sama'i dunia, ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, fayubahi, maka membanggakan. Fayubahi, maka membanggakan siapa Allah, bihim, dengan mereka orang-orang yang haji ini, al malaikata, pada malaikat, al malaikata, pada para malaikat. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, turun Allah ke langit dunia itu, maka kemudian berfirman siapa Allah, unzuru, lihatlah kalian, lihatlah kalian malaikat ini, lihatlah kalian para malaikat, ila ibadi, kepada hamba-hambaku, atau ni datang mereka nih padaku, suksan, lusuh, guberon, berdebu. Kalau ada orang ihram kemudian glowing, percaya ini. Suksan, lusuh, guberon, berdebu, dohina, datang mereka. Min kulli fajin, dari tiap-tiap tempat, amikin yang dalam, tempat-tempat yang dalam, tempat-tempat yang terpencil. Datang mereka semua ke sini. Ushhidukum, aku bersaksi, kepada kalian semua. Anni, bahwasanya aku, ghafartu, mengampuni siapa aku, lahum, untuk mereka ibadi, zunubahum, pada dosa-dosa mereka. Fatakulu, maka berkatalah al malaikatu, para malaikat. Ada para malaikat ini kemudian nanya sama Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan,
Fulanun kana yarhaku. Fulanun itu si fulan. Karena ada si fulan itu yarhak, melakukan dosa, melakukan keharaman. Yakni maksudnya, yakti mendatang melakukan. Yakti melakukan siapa si fulan al-maharima pada keharaman-keharaman. Wa fulanun wa fulanatun, dan si fulan. Si malaikat bilang, itu kan dia melakukan, pasti sering maksiat, pasti melakukan kayak begitu dia. Apa kata Allah? Qala maka berfirman, qala maka berkata siapa Jabir, qala maka bersabda siapa Nabi, yaqulu berfirman Allah siapa Allah Azza wa Jalla, laqad niscaya sungguh ghafartu mengampuni aku lahu untuk mereka. Jadi meskipun mereka saat itu punya dosa-dosa besar, pulang dosa itu melakukan dosa kayak gini, udah aku ampuni mereka. Udah diskon besar-besaran udah ini. Urusan nanti dia melakukan dosa lagi udah urusan. Kalau dia mati di situ selesai dia. Kalau dia kemudian masih hidup kemudian melakukan dosa, ya sudah dosa lagi dia. Tapi saat itu udah dikasih ampunin semua sama Allah. Segitunya. Jadi bisa masuk akal. Katanya saking sayangnya Allah itu. Ini kan gak kebayang. Sekarang orang haji. Sekarang aja udah modern ini. Meskipun dia bayar 500 juta, 800 juta. Kalau udah di Arafah, Muzdalifah, Mina, udah sama semua itu. Sama sudah itu. Susah payah itu. Itu jangankan yang reguler itu. Yang plus-plus aja itu. Kalau udah di Arafah, udah kayak begitu. Semuanya terbatas. Ya mungkin itu kan enak banget ya tinggalnya di situ. Enak bagi ukuran kita yang susah. Tapi ukuran dia yang selama ini senang di situ susah dia. Kan ukurannya kan beda-beda. Oh, enak banget dia tuh pakai AC gitu ya. Bagi dia itu AC udah biasa. Tapi yang lain itu udah biasa. Bagi dia AC udah biasa, makanya dia bikin enak. Jadi enak tetap di ukurannya masing-masing. Jadi susah. Itu sekarang gimana zaman dulu yang semuanya masih terbatas. Jadi kata Allah udah ada ampunin semua. Itu masih dosa ya Allah, itu begitu. Kata malaikat protes. Itu masih dosa ya Allah, masih diampunin juga. Udah ada ampunin semua. Urusan setelah ini urusan lain. Segitunya Allah sayangnya sama makhluk, para hamba-hambanya yang pada datang untuk melakukan ibadah haji. Akhrajahu fi Syarhis Sunnah Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi. Wahazil maghfirah, bahkan ini wahazil maghfirah, dan adapun ampunan ini itu amatun mencakup umum, mencakup hal yang umum, hatta sampai litabiati pada hak adami. Litabiati pada hak adami. Bahkan ampunannya ini bukan cuma dosa terkait haknya Allah, tapi juga dosa yang terkait haknya Adam. Dia pernah zolimin orang, dia pernah nyanyi maki orang, dia pernah gibahin orang. Itu kan hak Adam itu. Itu pun masuk diampuni itu. Apa dalilnya? Faqat rawa, maka sungguh meriwayatkan Al-Abbas ibn Mirdas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa siapa Nabi li ummatihi untuk umatnya Nabi. Untuk umatnya Nabi. Asyiyata Arafah. Pada sore hari Arafah. Asyiyata Arafah pada sore hari Arafah. Udah menjelang maghrib di hari Arafah, ini udah menjelang maghrib, ini udah mulai selesai ini Arafah, Nabi itu berdoa. Makanya kemudian kita juga menjelang maghrib nih keluar semua dari tenda, lalu kemudian kita bareng-bareng berdoa di luar gitu. Berdoanya bil maghfirati untuk ampunan, bil maghfirati dengan ampunan. Rasul berdoa untuk umatnya pada sore hari di Arafah dengan ampunan, minta ampunan. Saking sayangnya Nabi ini. Waktu yang mustajab, waktu yang istimewa ini digunain sama Nabi bukan untuk minta apa-apa, minta ampunan kepada Allah terhadap umatnya. Fa'ujiba, maka diijabahi. Maka dijabahi. Apa kata Allah saat itu? Ini sesungguhnya aku, qad ghafartu, sungguh telah mengampuni aku lahum untuk mereka. Ma khola, sesuatu, khola selain, az-zolima, orang yang zolim. Dijawab sama Allah, ya Muhammad,
aku ampuni dosa-dosa mereka. Tapi selain orang yang sudah berbuat zolim, yang sudah maki-maki orang, yang sudah caci maki orang, yang sudah segala macam, selain itu aku ampunin yang lain. Selain itu aku nggak ampunin. Fa ini maka sesungguhnya aku akhuzu yang mengambil. Itu akhuzu mengambil aku lil mazlumi untuk orang yang dizolimi minhu dari zolim. Aku akan ambil apa yang ada di zolim orang yang dizolim itu untuk orang yang zolim. Intinya aku nggak ampuni mereka. Untuk orang yang zolim aku nggak ampuni. Untuk dosa-dosa terhadapku aku ampunin semua. Nego Nabi setelah itu. Qala maka bersabda siapa Nabi? Ayyurab, wahai Tuhan. Nego belum puas Nabi itu. Cuma diampunin dosa-dosa terkait hak Allah. Nggak puas Nabi. Qala maka bersabda Nabi, Ayyurab, wahai Tuhan. In syi'ta, jika engkau berkehendak. In syi'ta, jika engkau berkehendak. A'toita, engkau memberikan al-mazluma untuk orang yang dizolimi minal khairi dari kebaikan wa ghafarta dan engkau ampuni lizolimi bagi orang yang zolim. Win-win solusi. Win-win solusi. Udah Nabi ya Allah, kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, orang yang dizolimi engkau kasih kebaikan untuk dia. Orang yang telah berbuat zolim, engkau ampuni. Win-win solusi udah ini. Gitu ya, di negonya Nabi nih. Negonya Nabi. Falam yujab, maka tidak diijabah. Belum diijabah. Belum juga dikabulin. Falamma asbah, maka tatkala pagi hari, siapa Nabi? Bil Muzdalifah, di Muzdalifah. Berarti udah hari-hari raya Idul Adha itu, Muzdalifah itu esok harinya. Ada kembali siapa Nabi? Ad-du'a untuk berdoa. Ngulang lagi. Nabi ngulang lagi di Muzdalifah untuk berdoa ini. Fa'ujiba, maka diijabah. Ilama pada sesuatu, sa'ala yang meminta siapa? Nabi. Baru ketika di Muzdalifah, yaitu pas pagi harinya itu, berarti pas hari raya Idul Adha, baru apa yang diminta sama Nabi itu dijawab. Jadi dikasih jeda itu. Sore nggak dijawab, malam baru paginya dijawab. Baru dikasih di ACC lah kira-kira gitu. Qala berkata Al-Abbas bin Birdas. Perawi ini. Fadohika maka tertawa. Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala atau berkata siapa Al-Abbas. Tabassama, tersenyum siapa? Rasul. Nabi kemudian tertawa. Atau dalam kalimat yang lain, tersenyum. Ketika Nabi ini tertawa atau tersenyum, faqala maka berkata lahu pada Rasul, Abu Bakrin siapa Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Melihat Nabi ketawa di hari Muzdalifah ini ketawa, Nabi si Abu Bakar sama Umar ini ngomong, bi abi anta, demi ayahku anta engkau ya Rasul, wa ummi dan ibuku ya Rasulullah wahai Rasulullah. Sumpah demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Inna hazihi sesungguhnya ini la sa'atun adalah waktu makunta yang tidak ada siapa engkau. Tadhaku tertawa siapa engkau fiha pada saat. Ya Rasul ini waktu di mana engkau ini mestinya gak tertawa. Ngapain kau tertawa di waktu yang kayak begini nih? Fama maka apakah allazi adhakaka yang membuat tertawa? Apa allazika padamu? Apa yang membuat engkau tertawa ini? Apa ya Rasul? Adhaka, maka mudah-mudahan membuat tawa kak padamu Allah, siapa Allah? Sinnaka pada umurmu. Qala maka bersabda Rasul, inna aduwallah, sesungguhnya musuhnya Allah, iblisa, yaitu iblis. Lama alima, tatkala mengetahui siapa iblis, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla, qad istajaba, sungguh mengijabahi siapa Allah doai pada doaku, wa ghafara dan mengampuni siapa Allah li ummati pada umatku. Tatkala iblis tahu ini Allah udah ngampunin semuanya, akhoza maka mengambil siapa iblis at-turaba pada tanah. Diambil itu tanah itu sama si iblis. Faja'ala maka menjadikan siapa si iblis yahsuhu menumpahkan siapa si iblis pada tanah
ala ro'syihi, atas kepalanya si iblis. Wayat dan memanggil siapa si iblis, bilwaili dengan celaka, wasuburi dan sial. Jadi ngambil tanah, celaka ada gua, sial ada gua, mampus ada gua, gitu kan kira-kira. Sambil tanah gitu aur-aurin di kepalanya. Kan lucu ngelihatnya kan. Nabi ngelihat iblis lucu, nggak takut. Ini pernah saya bilang, kalau Anda pengen jadi wali, ketemu setan takut, nggak jadi wali ya. Nabi kan bertindak iblis. Lihat iblis, kemudian diambil tangan iblis, katakan, nggak takut, tapi malah ketawa. Iblis lucu banget sih lu. Gitu ya. Lucu banget sih. Mana mungkin ada orang dekat kepada Allah, wali pada Allah, kemudian kagak ketemu sama gituan, mana mungkin. Sering saya sampaikan soal kayak begini kan. Nggak mungkin. Karena Anda ketika pengen ketemu, pengen masuk ke alam yang di atas, ke alam, ke langit, Anda harus melewatin sama dunia dulu. Anda harus melewati langit dunia dulu, baru sampai ke langit. Nah, di sama dunia ini, isinya macam-macam. Ya kayak tadi ini isinya nih, banyak-banyak nih. Iblis, setan, jin. Itu adanya di sama dunia itu. Anda nembus dulu itu. Kalau udah bisa nembus itu, nanti ada di langit satu, baru nanti ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi ini, ketemu ruh ini, ketemu ruh ini. Baru bisa lewat itu. Kalau kemudian wali, kemudian orang soleh, orang kemudian takut gitu. Oh. Ya kalau rada-rada ya nggak apa-apa. Kalau kemudian ketakutan banget ya enggak. Nabi ngeliat kayak gitu. Itu yang kemudian membuat fa'adhakani, maka membuat tawa. Siapa si iblis ini padaku? Pada sesuatu, roh itu yang melihat siapa aku, minjazaihi dari putus asanya. Minjazaihi dari putus asanya si iblis. Kayak bocah jadinya. Melihat orang lain sial, Allah mampus, dapat sial, celaka nih gue. Gagal, kan berarti gagal. Itulah yang kemudian membuat Nabi tertawa. Rawahu Ibnu Majah. Al-Hadi Asara yang ke-11. Annal hajjah, bahwasanya orang yang berhaji itu yughfaru lahu, diampuni. Waliman, dan untuk orang yastaghfiru, yang memohon ampun siapa si haji, lahu pada siman. Orang yang haji dosanya diampunin. Dan kepada orang yang haji ini minta ampunan, ya Allah ampunilah si anu, ya Allah ampunilah si anu nih, orang haji nih ngomong begini, ya Allah ampuni si anu, itu tetap diampunin itu. Dia diampuni, orang yang dimintakan ampunan juga diampuni. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, kata Rasul, ighfir, ampunilah lil haji, untuk orang yang berhaji, waliman, dan untuk orang istaghfara, yang memohon ampunan, lahu pada siman, al haju, siapa orang yang berhaji. Rawahu al-Baihaqi was-Sahahu al-Hakim. Mintalah ampunan, doain kita diampunin dosa kita kalau ada orang yang berangkat. Wa an Mujahid qala berkata Umar radhiyallahu anhu, yughfaru, diampuni, lil haji, untuk orang yang berhaji, waliman, dan untuk orang istighfar yang memohon ampun, lahu pada si haji. Istighfar yang memohon ampun, lahu pada si man, al-haju, siapa orang yang berhaji. Kapan diampunin ini? Baqiyata Zulhijjah, sepanjang bulan Zulhijjah. Wal Muharrami, dan bulan Muharram. Wa Safarin, dan bulan Safar. Wa asrin min Rabi'il Awwal, dan 10 hari dari Rabiul Awwal. Zulhijjah rapi, masih ada Muharram, sebulan penuh, doanya masih dijabah tuh. Safar, sebulan penuh, minta doa sama dia. Sampai 10 awal dari bulan Rabiul Awal. Itu haknya gitu. Dia punya prioritas seperti itu. Rawahu Ibnu Abi Saibah fi Musannafi. Wa zakara, menerangkan haza, pada ini keterangan Al-Hadrawi, siapa Imam Al-Hadrawi, fil Iqdus Samin, di dalam kitab Al-Iqdus Samin. Walizalika, karena itulah, karena ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar, yaqulu, berkata siapa Ibnu Umar, izalah kita, jika bertemu siapa kamu, al-hajjah, pada orang yang haji, kalau kamu bertemu sama orang yang pulang haji, fasallim, maka ucap salamlah, alaihi, atasnya, wasofihu, dan
bersalamanlah, bersalamanlah kamu pada haji. Wa murhu, dan perintahkan dia. Wa murhu, dan perintahkan dia ayastaghfira, untuk memohonkan ampun siapa si haji laka untukmu. Qabla, sebelum ayyadhula, masuk siapa si haji baitahu, pada rumahnya si haji. Sebelum dia masuk rumah, ada WA, ada chat, ada telepon, tolong dong doain, ampuni saya. Itu kalau setelah Anda, ya udah saya doain ya Allah mungkin. Kalau setelah itu Anda bilang, ya udah kalau ada korma kirimin ke rumah, ya apa-apa. Itu bonus. Jangan kirimin banyak. Ya, apa-apa. Kita doa. Setelah itu Anda pengen ngomong apa, terus. Rawahu Ahmad bi musnadihi. Fakanu, maka ada siapa mereka, yuhibbuna, senang siapa mereka para ulama ini, ayyadhulu, untuk masuk siapa mereka, fi hazil khususiyati, pada keistimewaan ini. Asani asara, annal hajjah ke-12, annal hajjah, bahwasanya orang yang berhaji itu yubahi, membanggakan Allah, siapa Allah, bihi, dengan haji, al malaikata, pada para malaikat. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sebagai hadis marfu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubahi, membanggakan siapa Allah di ahli Arafatin, dengan penduduk Arafah, dengan ahli Arafah, itu orang-orang yang lagi wukuf di Arafah, membanggakan malaikata ahli samai, para malaikat ahli langit. Rawahu Ibnu Hibban wa Ahmad. As-salisu asara, yang ke-13 fadilahnya. Annal hajja, bahwasanya orang yang berhaji itu min ahlil jannati, termasuk ahli surga. Dalilnya al-hajjul mabruru, adapun haji yang mabrur, laisal, tidaklah, lahu, pada haji mabrur, jazaun, apa balasan, ilal jannatu, kecuali surga. Qalu, berkata siapa mereka sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabruru, apakah haji mabrur itu? Qala, maka bersabda siapa Rasul, it'amut ta'ami, memberi makanan, wa ifsa'us salami, dan menyebarkan salam. Dia punya kepedulian sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia punya kepedulian sosial, dia punya kepekaan terhadap orang-orang yang susah dari sebelumnya. Itu adalah cirinya orang yang haji mabrur. Rawahu Ahmad. Wal makna, dan adapun maknanya, annahu, bahwasanya layak tasiru, tidak terbatas. Layak tasiru, tidak terbatas, fihi, pada jaza, fihi, pada balasan, fihi, pada jazaun, pada balasan, ala takfiri ba'di zunubi, atas hilangnya sebagian dosa-dosa. Bal, akan bahkan, la Buddha, pasti, ayablugo, akan sampai dihi, dengan balasan, al jannata, pada surga. Wala gorobata, dan tidak ada keheranan, dan tidak ada keheranan, pada hadil khosoisi, setelah kehususan ini, wal mazaya, dan keistimewaan ini, setelah kita melihat dari 13 ini, dari 13 yang sudah disampaikan terkait dengan kehususan, keistimewaan orang-orang yang haji, alazim taza, yang mendapatkan keistimewaan, alazim taza, yang mendapat keistimewaan, biha, dengan hasil khosois, al-haju, siapa orang yang berhaji. Nggak heran itu, fi ayyah ruso, di dalam akan sangat ingin, yahrus, haris, sangat ingin, al-muslimu, siapa orang muslim, kullal harosi, dengan semua keinginan, dengan semua keinginan, haros, keinginan yang kuat, watastaddu, dan sangat, rogbatuhu, apa keinginannya muslim, wayakzumu, dan besar, tolabuhu, apa permintaannya si muslim, wayajtahidu, dan bersungguh-sungguh siapa muslim, fi huduri hazil masyahidi, di dalam hadirnya di tempat-tempat agung ini, fi huduri hazil masyahidi,
di dalam hadirnya di tempat-tempat agung ini. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ya di haramnya itu sendiri. Wa idraki hazil khosoisi, dan mendapatkan keistimewaan ini. Jadi nggak heran kita semua ini ngotot banget, pengen banget. Siapa sih kita yang kagak pengen berhaji? Nggak ada rasanya orang muslim itu yang tidak pengen haji, nggak ada rasanya. Semua pengen banget, sangat besar banget keinginannya itu untuk bisa berangkat haji. Untuk mendapatkan semua keistimewaan dan kehususan ini. Bisa menyaksikan dan hadir tempat-tempat yang agung ini. Walau karena sekalipun ada siapa si muslim itu min ahli azhar, dari ahli uzur. Dari ahli uzur, maksudnya uzur ini apa? Allazina, yaitu orang-orang kodu yang sudah melakukan siapa si allazina. Allazina, orang-orang kodu yang sudah melakukan siapa si allazina fardohum, pada kefarduan mereka. Udah berangkat haji, besok berangkat haji lagi nggak ada yang kapok. Meskipun mereka bukan ahli uzur, meskipun mereka sudah melakukan haji, kan nggak wajib lagi. Tapi tetap aja mereka pengen balik lagi. Pasti itu. Wa aksiru, dan memperbanyaklah kalian minat tatawi, dari perkara sunnah. Minat tatawi, dari perkara sunnah, bihazan nusuki, dengan ibadah-ibadah ini asyarifi, yang mulia. Qala, berkatalah ba'duhum, sebagian mereka, ra'aitu, aku pernah melihat, fit tawafi, di dalam tawaf. Aku pernah melihat, ada salah seorang ulama berkata, aku pernah melihat saat lagi tawaf, kahlan, orang tua rentan. Bukan orang tua biasa, rentan. Sudah orang tua yang sangat rentan. Waqad ajhadathu, dan bersungguh-sungguh pada kahlan. Al ibadatu, apa ibadah? Ibadahnya sungguh-sungguh banget. Pada tua rentan. Wa biyadi, dan di tangannya si kahlan. Ada tongkat. Wa sedangkan si kahlan itu yatufu, bertawaf siapa si kahlan. Muqtamidan, sambil berpegang. Alaiha, atas tongkat. Dia tawaf sambil pegang tongkat. Saking tua rentaknya gitu. Tata gitu, memegang gitu, bersandar kepada, berpegang kepada tongkat. Faqala, maka berkatalah si kahlan li, padaku. Si orang tua renta ini berkata kepadaku, fikam, pada berapa taqauna, menghabiskan kamu hazat tariqo, pada perjalanan ini. Kata orang tua, kamu berapa lama waktu yang ditempuh, ngabisin waktu berapa lama untuk perjalanan haji ini, berapa lama? Kultu, aku berkata, fi sahroini, 2 bulan. Perjalanannya 2 bulan dari kampung saya ke sini 2 bulan. Kalau kita kan 6 bulan. Kita kan 6 bulan. Dia 2 bulan. 2 bulan. Dulu nih ya, dulu. Faqala, maka berkata siapa si kahlan? Fahal tahajjuna, maka apakah berhaji kamu? Kulla amin, tiap tahun? Kamu tiap tahun haji. Dengan waktu kamu tempuh, jarak tempuh 2 bulan ini. Dulu belum ada visa dulu. Kagak ada antrian, kagak ada kota, kagak ada visa zaman dulu mah. Fasakattu, maka diam siapa aku. Maka diam. Kamu berhaji nggak tiap tahun di sini? Fasakattu, aku diam. Diamnya karena enggak sih, enggak tiap tahun aku berangkat ini. Padahal cuma 2 bulan perjalanannya itu. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada si kahlan, wakam, dan berapakah bainakum, di antara kalian, wa baina hadzal baiti, dan di antara Baitullah ini, kalau kamu ini berapa lama jarak tempuhnya? Qala, maka berkata si kahlan, masirata khamsa sinina, perjalanan 5, gimana tuh jalan 5 tahun? Buat sampai ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Dari kampungnya ke Baitullah itu dibutuh waktu 5 tahun dengan kuarentak kayak gitu. Fakultu, maka aku berkata si ba'duhum ini, wallahi, demi Allah, haza, inilah, huwa, adapun ini, itu al-fadlu, keutamaan, al-mubinu, yang jelas, yang nyata, wal mahabbatu, dan cinta, as-sadiqatu, yang jujur, as-sadiqatu, yang jujur. Kaget-kaget kan ya, ini betul-betul keutamaan yang nyata, ini betul-betul cinta yang sangat murni, yang sangat jujur.
Dibilang begitu, Fatohika maka tertawa. Siapa si Kahlan? Malah ketawain. Kok heran sih Anda? Kayak begini kok heran gitu. Wa'an dan bersenandung siapa si Kahlan? Ya kulu dengan berkata siapa si Kahlan? Dia bersair nih, bersenandung. Zurman khawaita wa insatat bikadaru. Zur, kunjungilah pada orang hawita yang mencintai siapa kamu. Kunjungilah orang hawita yang mencintai kamu. Wa insatat sekalipun jauh. Wa insatat sekalipun jauh bika denganmu adaru apa rumah. Wahala dan terhalang min dunihi dari baliknya. Hujubun apa? Hijab, tabir, wa astarun dan penghalang-penghalang. Kunjungilah orang yang kamu cintai, sekalipun rumahnya jauh dan banyak halangan-halangan, banyak hijab di situ. Persis ketika Anda ngapel zaman dulu, meskipun rumahnya jauh banget, naik motor, tetap aja Anda apelin kan. Hujan deras Anda apelin lagi, ngapelin. Giliran udah nikah, suruh balik, tahan dulu. Karena udah gak ada cinta. Jadi meskipun jauh, terhalang, di baliknya itu berbagai hijab. La yamna'annaka sungguh tidak akan mencegah kepadamu. La yamna'annaka sungguh tidak akan mencegah kepadamu budun apa jauh. Anziaratihi dari mengunjunginya si man. Meskipun jauh, nggak akan bisa menghalangimu itu. Ngapelmu itu, meskipun ada di ujung itu, kagak ngalangin kau ngapel itu. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman pada orang, yahwahu yang senang, hu pada man, zawaru sering berkunjung. Orang yang cinta, orang yang pecinta, maka dia adalah orang yang suka untuk sering berkunjung. Anda kan cinta dulu sama istri Anda. Kan sering kunjung kan. Dikit-dikit kunjungin, dikit-dikit ngapel. Karena begitu, innal muhibba liman yahwahu zawwaru. Sesungguhnya pecinta kepada orang yang dia cintai, dia akan suka untuk berkunjung. Nah, Anda suka nggak sama Baitullah? Kira-kira ngomong gitu dia. Anda nggak suka. Kalau Anda suka, meskipun jauhnya kayak apa, Anda tempuh itu. Itu maksudnya si orang tadi. Wa an Sakik al-Balkhi, dan dari Sakik al-Balkhi rahimahullah, qala berkata Sakik al-Balkhi, ra'aitu aku melihat fi tariqi Makkah, di jalan Mekah. Muq'adan, ada orang yang lumpuh. Muq'adan, orang lumpuh. Yazhafu yang merangkak. Yazhafu yang merangkak, siapa si Muq'ad? Al-ardi, di atas tanah. Ngerangkak nih, di atas tanah. Ngesot. Fakultu, maka aku berkata lahu pada si Muq'ad, min aina, dari mana akbalta kamu datang? Qala berkata si Muq'ad, min Samarqand, dari kota Samarqand, Uzbek. Samarqand menuju Mekah, kalau sekarang aja nih Samarqand ke Tashkent itu naik kereta cepat 2 jam. Kalau naik umum, kalau naik bis, kalau naik mobil biasa 4 jam sampai 5 jam. Dari Tashkent naik pesawat ke Jeddah itu 2,5 jam sampai 3 jam. Dari Jeddah ke Mekah naik mobil 1,5 jam. Nah, itu kalau naik kendaraan sekarang tuh, bayangin tuh zaman dulu kayak apa gitu ya. Dari mana kamu? Samarqand. Dari kota Samarqand. Kultu, aku berkata, wakam, dan berapakah? Berapa lama laka padamu Victoriki di jalan? Kamu di jalan berapa lama ini? Fazakaro, maka menyebutkan siapa si Mu'ad, akwaman, beberapa tahun. Tazidu, yang lebih, alal asaroti, atas 10 tahun. Yang lebih lah dari 10 tahun. Kamu ngesot. Farofatu, maka aku mengangkat torfai, 2 mataku. Maksudnya belalak. 2 matanya itu terangkat, ngebelalak itu. Heran, gitu ya. Kan kalau terbelalak kan ngangkatkan kepalanya itu, matanya itu. Anzuru, aku melihat ilaihi pada si Muq'adan, muta'ajiban, dengan takjub. Belalak matanya ini kan. Itu kan takjub.
Faqala, maka berkatalah si Mu'ad, ya Saki, wahai Saki, apakah laka padamu tanzuru melihat kamu ilaika ilayya padaku muta'ajiban takjub. Kenapa kamu lihat aku ini kok takjub? Kenapa kok kamu lihat ini heran? Lihat aku ini kok heran, kenapa? Fakultu, maka aku berkata, ata'ajabu, aku ini takjub. Min do'fi muhjatika. Min do'fi muhjatika, dari lemah fisikmu. Wabu bisa farika, dan jauhnya perjalananmu. Aku takjub, fisikmu kayak begini lemah, jarakmu jauh banget. Faqala, maka berkatalah si Mu'ad, ya Sakik, wahai Sakik al-Balhi, amma bu'du safari, tidaklah jauhnya perjalananku. Amma bu'du safari, tidaklah amma bu'du safari, adapun jauhnya perjalananku. Fasauku, maka kerinduan, yuqawihi, menguatkan apa sauk, hu pada safari. Wahai Sakik, jauhnya perjalananku telah didekatkan oleh kerinduan. Anda kalau susah bayangin aja ketika Anda ngapel lah kira-kira gini. Kalau Anda susah bayangin kan jauh banget, tapi kan dikuatkan. Jokowi dikuatkan dengan kerinduan. Wa amma dhafu mahjati, dan adapun lemahnya fisikku, fa maulaha, maka Tuhannya fisikku, yahmiluha, membawa, menggotong siapa maula ha pada fisikku. Ya Sakik, wahai Sakik, atajibu, apakah kamu heran, min abdin, dari seorang hamba, yahmiluhu, yang menggotong, yang membawa hu pada abdin, al maula, siapa Tuhan, al-latifu, yang maha lembut, wa ansa'a, dan bersenandung. Wa ansa'a, dan bersenandung siapa si Mu'ad, yaqulu, seraya berkata, azurukum, aku menziarah, aku mengunjungi kalian. Azurukum, aku mengunjungi kalian. Wal hawa, sedangkan kecintaan, azurukum, aku menziarahi kalian. Wal hawa, sedangkan kecintaan itu pun susah, masalikuhu, perjalanannya. Ini hawanya ini karena syair, dia kedepanin. Aslinya ini wal hawa ini di belakang. Jadi ini kalau bukan syair ya, azurukum sokbun masaliku, aku menziarahi kalian. Sokbun, meski susah, masalikuhu, apa perjalanannya. Wal hawa, sedangkan kecintaan, wasauku, dan kerinduan, ya milu, membawa apa kerinduan, wal amalu, dan cita-cita, tusiduhu, membantu apa amalku pada perjalanan. Meskipun susah perjalanannya, tapi kecintaan dan kerinduanku telah membawaku, telah menggotongku. Cita-citaku, keinginanku telah membantuku, mendorongku. Laisa, tidaklah, al-muhibbu, orang yang mencintai, allazi yakhsha, yang takut, mahalika, siapa si muhibba, mahalikahu, pada kehancurannya si muhib. Orang kalau ngaku cinta, maka dia tidak akan takut dirinya akan hancur. Meskipun dihadang sama begal, meskipun hujan deras, meskipun panasnya membara, demi orang kalau dia benar-benar cinta, nggak akan itu ditakut sama itu. Kalla, sekali-kali tidak. Wala siddatul asfar, tidak juga sangatnya perjalanan. Tubiduhu, membuat jauh apa asfar hu pada si muhib. Sekali-kali tidak. Meskipun perjalanannya itu sangat jauh, itu tidak membuat dia bisa menjauhkan kepada orang yang dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Saya sering memberikan doa ini, tapi barangkali ada yang belum. Siapapun yang ingin datang ke Masjidil Haram, ke Mekah Madinah, itu saya dijazakan oleh Abu Yaqi Zubaidi dulu. Mungkin beberapa kali saya sudah sampaikan ini, tapi mungkin ada yang belum. Saya dijazakan oleh Abu Yaqi Zubaidi untuk membaca doa sangat pendek banget. Baca doanya, Allahumma balighna nazuru. Baca doanya cuma itu.
Tapi doa ini dibaca setelah salam. Setelah baca innaka hamidum majid, setelah tahiyat akhir. Kalau kita tahiyat akhir, sebelum salam nih, baca dulu sholawat 3 kali tanpa nafas, kemudian baca Allahumma balikna nazuru 1 kali. Baru kemudian assalamualaikum. Jadi kita untuk mau salam nih, kalau misalkan kita nggak pakai baca doa yang lain, innaka hamidum majid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma balikna nazuru. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda biasain ini. Jadi saya dulu diberikan ini tidak lama, dulu tahun 93 saya haji itu belum kayak sekarang antriannya. Mau daftar sekarang langsung berangkat tidak bisa. Saya baca ini, dikasih Buya ini, kemudian saya baca berapa bulan ada panggilan dari Jakarta. Berangkat saya pernah haji tahun 93 itu. Kemudian nanti berangkat lagi 97. Dan saya merasa saya bisa bolak-balik ke Mekah Madinah ini ya karena astrol ini, saya ngerasa astrolnya ini. Jadi saya berikan dan saya ijazahkan kepada kawan-kawan semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صاحا 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 واحا باها حامل لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين صاد لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صاحا 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 واها باها حامل لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين صاد لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صاحا 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 واها باها حامل لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين صاد لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.